مرحبا مرة أخرى بتلاميذ جدة مشترك علوم في تتمة الدرس الأول والجزء الثاني l'ensemble des nombres antinaturels et notions en arithmétique. وصلنا للفقرة الرابعة les diviseurs d'un nombre antinaturel قواسم عدد صحيح قواسم عدد صحيح طبيعي. قبل أن نمر للمثال avant de voir l'exemple on va faire une petite définition. On dit que B est un diviseur de A si A est égal à B fois K. A et B sont deux nombres antinaturels non nuls. On dit que B est un diviseur de A si A est égal à B fois K. Tel que K appartient à N. Tel que K appartient à N. Et A sur B appartient à N. Alors K تساوي A على B. Donc, K تنتمي إلى N أو A على B ينتمي إلى N. On dit alors que B est un diviseur de A, ou bien A est divisible par B, ou bien tout simplement B divise A. هذا الرمز كيعني B divise A. B تقسم A. On passe maintenant à l'exemple. Pour déterminer les diviseurs de 156, on va écrire 156 comme produit de deux nombres antinaturels. On a 156 est égal à 1 fois 156. D'une façon générale, 1 est un diviseur de tous les nombres antinaturels. 1 est un diviseur de tous les nombres antinaturels. Pourquoi? Parce que tous les nombres antinaturels est égal à 1 fois le nombre lui-même. نمر الآن إلى 2. 156 يقبل القسمة على 2 لأن وحداته هو رقم زوجي. Car il se termine par le chiffre 6. 156 est un nombre pair, alors c'est un multiple de 2. On a 156 est égal 2 fois 68 est égal, on passe maintenant à 3. 156 est un multiple de 3. Pourquoi? On va faire la somme des chiffres. 1 plus 5 c'est 6, 6 plus 6 c'est 12. 12 est un multiple de 3. Alors 156 est divisible par 3. 3 fois 52. 3 fois 50 c'est 150. Alors 3 fois 2 c'est 6. On passe maintenant à 4. On a 156 est égal 2 fois 78. 78 est divisible par 2 est égal à 2 fois 39. Donc 2 fois 39 c'est 4 fois 39. 156 est divisible n'est pas divisible par 5, car il ne se termine pas par 5 et 0. On passe maintenant à 6. Il est divisible par 6 car 156 est égal à 3 fois 52 et 52 est divisible par 2. 3 fois 2 fois 26. Donc, est égal à 6 fois 26. On passe directement à 156 n'est pas divisible par 7. يمكن استعمال الآلة الحاسبة غير قابل للقسمة على 7 غير قابل للقسمة على 8. لماذا؟ لأن 4 يمكنناش نستخرجوا جوج هنايا 4 في جوج في كذا لا. دونك غير قابل للقسمة على 8. أيضا غير قابلة للقسمة على 9 لأن لا يمكن استخراج 3 هنا. 52 غير مضاعف ل 3 يعني لا يمكن كتابة 3 مضروب في 3 في عدد. نمر ليست قابلة للقسمة على 10. نمر مباشرة إلى 12. 26 يمكن نستخرج منها جوج في 13. إذا غتكون 6 في جوج في 13 يعني 12 في 13. إذا ملي كتبنا على هذا الشكل
يمكن لنا نحددوا قواسم العدد 156. دونك لي ديفيزور دو 156 سون 1 بالترتيب 2 3 4 6 12 13 26 39 78 100 et 156. Tous ces diviseurs de 156 forment l'ensemble des diviseurs de 156. إذن جميع القواسم العدد 156 تكون مجموعة نسميها مجموعة قواسم العدد 156. L'ensemble des diviseurs de 156. On le note نرمز لها ب D أو لا بماذا D؟ لأن جات من ديفيزور دو 156 مجموعة قواسم العدد 156 ونكتب l'ensemble des diviseurs de 156 sont 1, 2, 3, 4, 6, 12, 13, 26, 39 et enfin 156. هذه هي مجموعة قواسم العدد 156. لنمر مباشرة للمثال الثاني ونحدد قواسم 120 العدد 120 les diviseurs de 120. يمكن أن نستعمل طريقة أخرى. لدينا 120 تساوي 2 في 60 و60 هي 2 في 30 و30 هي 5 في 6 أو 6 في 5. يمكننا نكملو جوج في 3 في 5. هذا كيتسمى تفكيك العدد 120 إلى عوامل أولية. غنشوف من بعد هاد العوامل الأولية في الفقرة الموالية تحدثت عليها لي نومبر بروميي. إذا هاد جوج في 3 في 5 يمكننا نحددو بها الأعداد. يعني هاد 120 كتساوي جوج في ماذا؟ في 60 كتساوي 4 في ماذا؟ في 30 كتساوي 8 في 15. إذا يمكننا نشكل لي ديفيزور دو 120 من هاد الأعداد. لي ديفيزور دو 120 سون 1 ديما هذا كاين لحقاش 1 في 120 1 في 120 جوج في 60 3 واش كاينه 3 ها هي 3 في 8 في 5 هي 40 3 في 40. نشوفوا واش كاينه 4 جوج في جوج 4 واش كاينه 5 ها هي 5 واش كاينه 6 جوج في 3 6 واش كاينه 7 لا ما كايناش 7 هنايا 8 جوج في جوج في جوج 8 كاينه 9 لا كاين غير 3 ما عندناش 3 في 3. نمروا مباشرة ل 10 واش كاين 10 جوج في 5 هي 10 10 في 12 هي وين 11 ما كايناش كاينه 12 منين جات 12 هي جوج في 3 6 6 في جوج 12 في 10. من بعد 12 اشنو عندنا من بعد 12 بعد 12 نمروا مباشرة جوج 8 8 في 3 هي ماذا 8 في 3 24 12 منين جاتنا 12 هي 12 في 10 و8 في 24 ايضا هي 120 6 في كم باش تعطينا 120 جوج في 3 6 اذا 6 في 5 في 4 6 في 20 اذا 6 في 20 5 فاش غنضربو 5 باش تعطينا 120 غنشوفو 8 في 3 8 في 3 هي 24 غنضرب 3 5 24 هنا نعاود 12 في 10 24 8 في كم؟ 8 عفوا في 15 إذا عفوا 8 في 15 8 في 15 هنا 15 هو الأول عاد 20 8 إذا 12 في 10 8 في 15 20 في 6 ثم 5 في كم؟ 5 في 24
شوفوا الآن العدد الموالي 5 في 24 من بعد اش غيبقى لنا 4 في كم؟ حيد 4 شحال غيبقى لك؟ 4 في 15 في 30 نكملوا من بعد 4 في 30 غتعطينا 3 في 40 حيد 3 غتبقى لك 8 في 5 هي 40 من بعد 40 جوج في كم؟ في 60 كلك تأكد جوج في 60 أو جوج في 60 هنايا آخر حاجة هي 120 إذا هادو هما قواسم العدد 120 دونك ملي حددنا القواسم إذا لونسومبل دي ديفيزور دو 120 كنا نكتبوهم كامل 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 40 60 غتشنا البلاصة 120 دابا غنشوفو on va voir maintenant les diviseurs communs de 156 et 120 les diviseurs القواسم المشتركة كوما جات من ترون كوما مثلا ترون كوما هي جذر مشترك حتى دابا كوما هي مشترك القواسم المشتركة للعدد 156 و 120 هي شوفوا القواسم المشتركة بين 156 و 120 واحد هو دائما مشترك قاسم مشترك لجميع الأعداد شنو اخر؟ جوج هل هو مضاعف مشترك؟ نعم عفوا قاسم مشترك ثلاثة جوجهم يقدرون نقسمها على ثلاثة أربعة أيضا بعد أربعة خمسة كاينة هنا ما كايناش هنا إذا خمسة ليست قاسم مشترك بين العددين ستة كاينة هنا وكاينة هنا إذا هي أيضا قاسم مشترك ثمانية ما كايناش 12 واش كاينة 12 نعم دوز كيفاش قلنا رتبوهم باش يبانو كامل من بعد 15 ما كايناش تما 20 ما كايناش إذا هادشي اللي عندنا فقط هذه هي القواسم المشتركة بين العددين 156 و 120 Les diviseurs communs de 156 et 120 sont 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Alors, le nombre 12 s'appelle le nombre 12. Quel est le plus grand بشكل آخر ما هو أكبر قاسم مشترك بين هذه القواسم المشتركة بين 156 و 120 ما هو أكبر قاسم مشترك بين العددين؟ هو أكيد 12. Alors 12 bien 12 le nombre 12 s'appelle le plus grand commun diviseur. Le plus grand أكبر قاسم مشترك أكبر قاسم مشترك le plus grand commun diviseur ou bien le plus grand diviseur commun. ولكن كتبناها بهذا الترتيب حيت التسميه المعروفه هي لو بي جي سي دي. هاد لو بلي غران كومان ديفيزور كنرمزو ليه بي جي سي دي اون لو نوت بي جي سي دي هاي كلمه بي جي سي دي ها منين جات بلي غران كومان ديفيزور دي نومبر 156 et 120 كنرمزو ليه ايضا او بيان كنكتبو ديريكت العدد هذا كيتسمى القاسم المشترك الأكبر ل 156 و 120 ونكتب ونكري le PGCD de 156 et 120 est égal ما هو القاسم المشترك الأكبر للعددين 156 و 120 هو 12 أو كتكتبوا مباشرة القاسم المشترك الأكبر ل 156 و 120 هو 12 يعني إلا كان في شي فرض كتب لك ديتيرميني لو بي جي سي دي أو لا ديتيرميني وكتبوا على هذا الشكل بهذا الرمز لو بي جي سي دي دو 156 et 120 راه نفس السؤال. إذا نتمم الفقرة الرابعة les diviseurs d'un nombre entier naturel. On a chaque entier naturel non nul admet au moins deux diviseurs يعني كل عدد صحيح طبيعي غير منعدم يقبل
على الأقل قاسمين هما واحد ونفسه، يعني أي عدد راه تيقبل القسمة على واحد ونفسه، أي عدد تقدر تكتبه على شكل واحد في نفسه. Donc on dit que 1 est un diviseur de tous les nombres entiers naturels. واحد هو يقسم جميع الأعداد الصحيحة الطبيعية. نمر الآن إلى طرق أو كيف نعرف أن العدد يقبل القسمة على هذه الأعداد. Donc les critères de divisibilité de 2, 3, 4, 5 et 9. Un nombre est divisible par 2 عدد يقبل القسمة على 2 إذا كان ذلك العدد زوجي أو ينتهي بصفر 2 4 6 8. Alors on dit qu'un nombre est divisible par 2 s'il est pair, donc s'il est multiple de 2 ou il se termine par 0 ou bien 2, 4, 6 ou bien 8. Passe maintenant à 3. Un nombre est divisible par 3 si la somme de 6 chiffres est multiple de 3. On dit qu'un nombre est divisible par 4 c'est le nombre formé de ces deux derniers chiffres est un multiple de 4. كنشوفوا فقط دوك آخر رقمين الوحدات والعشرات، نشوفوا واش هذاك العدد المكون من الوحدات والعشرات واش هو مضاعف ل 4. مثال مثلا 3724. كنلاحظ فقط العدد المكون آخر رقمين 24 هو مضاعف ل 4 في 6. إذا هذا العدد كله غيكون مضاعف لماذا ل 4. On passe maintenant à 5. Un nombre est divisible par 5 si elle se termine par 0 ou bien 5. Un nombre est divisible par 9 si elle se termine par, ou bien si la somme des chiffres, de ces chiffres est multiple de 9. يعني إذا كان مجموع الأرقام هو مضاعف لتسعة، إذا كان مجموع الأرقام مضاعف لتسعة فإن ذلك العدد هو ماذا؟ هو مضاعف لتسعة. On va voir des exemples. Ce nombre-là. Est-ce qu'il est divisible par 2? Non, car n'est pas pair. C'est un nombre impair, donc n'est pas divisible par 2. On va voir s'il est divisible par 3. 1 plus 7, c'est 8. 8 plus 9. 8 plus 1, c'est 9. Et donc, on a la somme de ces chiffres égale à 9. Donc, il est multiple de 3 et multiple de 9. Donc, il est divisible par 3 et 9. N'est pas divisible ni par 4, ni par 5. On passe maintenant à 940. Il est divisible par 2, car il se termine par 0, c'est un nombre pair. 9 plus 4 égale à 13, n'est pas divisible par 3. Ce n'est pas un multiple de 3. On passe maintenant à 4. On a le nombre formé de ces deux derniers chiffres et 40. 40 est multiple de 4, alors le nombre 940 est un multiple de 4. Donc 4 est un diviseur de ce nombre. On passe maintenant à 5. Ce nombre se termine par 0, alors c'est un multiple de 5. 5 est un diviseur de 940. On passe maintenant à 9. On a 9 plus 4, c'est 13. Alors ce nombre n'est pas divisible par 3, donc par conséquent n'est pas divisible par 9. On passe maintenant à une application. Notons x, y, un nombre entier. ملي كنديروا بحال هذا الرمز اش كيعني؟ شوفوا الفرق. الا كتبت لكم اكس y فقط هذا كيعني جداء العددين اكس في y، ولكن ملي تكون واحد الشرطه بحال هكا كيكون هذا العدد المشكل من هذا الرقمين. مثال 2 في 3 هذا الضرب، ولكن كاينه ايضا 23 هذه كتقرا 23 بحال هكا. اذا الا كان هذا اكس في y جداء هذا غيتقرا العدد المشكل أو الذي وحداته y وعشراته x. إذا عطيتيني x هو 2 و y هو 2 غتقرا 23 إلى آخره. Un nombre entier naturel tel que y est le chiffre des unités هذا الوحدات et x le chiffre des dizaines العشرات. إذا ديما ملي تشوف هذه الشرطة يعني هذا العدد المكون الذي وحداته y وماذا؟ وعشراته x.
Montrons que A est égal, ce nombre est divisible par 11. Divisible par 11, c'est-à-dire 11 est un diviseur de ce nombre. بصفة عامة باش تكتب أي عدد هو مضاعف ل 11 أو لا يقبل القسمة على 11 يكفي أنك تكتبه على شكل 11 في عدد حيث ذلك العدد ينتمي إلى A. كيف سنجيب على هذا المثال؟ on a x y هكا est égal العشرات هو عدد العشرات هو x إذا يكون x في 10 زائد العدد الوحيد هو y بحال قلنا لكم 35 العدد 35 وايد هو 3 في 10 زائد 5 داك الوحدات تتخلي وداك العشرات تضربوا في 10 إذا اش تعطينا بصفة عامة تعطينا 10 x زائد y et on a لدينا et x est égal à quoi نعاودها باش نكون المسافة x y est égal 10x plus y et yx est égal 10y هذا هو العشرات زائد بنفس الطريقة x alors a est égal donc a est égal نعاودو نكتبو a ونعوضو هذا نعوضوه باش 10x زائد y والاخر نعوضوه 10y زائد x شوفوا واش غيكون عندنا تبسيط 10 ديال x زائد 1 ديال x هي 11x 1 ديال y زائد 10 ديال y هي 11y اذا يمكن لينا نعملو 11 زائد عملوا 11 تبقى لنا x عملوا 11 تبقى لنا y اذا واش كتبنا العدد على شكل 11 في عدد اذا 11 تلك ضروري هذه بويسك بما ان بويسك x plus y appartient à 1 alors 11 est un diviseur a ou bien a est divisible par 11. نمر الآن إلى الفقرة الموالية. ننتقل الآن للفقرة الخامسة للنومبر بروميي الأعداد الأولية. نبدأ بتعريف définition. On appelle un nombre premier tout entier naturel qui a exactement deux diviseurs 1 et lui-même. بمعنى يكون العدد أوليا إذا كان له exactement فقط قاسمين واحد ونفسه. إذا إلا أي عدد عنده فقط قاسمين واحد ونفسه إذا فإنه عدد أولي. قلنا بأن جميع الأعداد هي تقبل القسمة على واحد ونفسها. إذا إلا كان فقط العدد تقبل على فقط على واحد تقبل القسمة فقط على واحد ونفسه فهو عدد أولي. ناخذ مثال 19 les diviseurs de 19 sont 1 et 19. Donc, 19 est un nombre premier. هو عدد أولي لأن له فقط قاسمين واحد ونفسه. الشيء اللي قال لنا في التعريف 19 راه كتكتب فقط على شكل واحد في 19 ما عندها حتى شي تفكيك على شكل جداء. ما عمرنا شفنا في جدول الضرب شي عدد في عدد يعطيك 19 طبعا من غير واحد في 19. كنقولوا بأن 19 عدد أولي. 19 est un nombre premier car il a exactement deux diviseurs car il a exactement deux diviseurs 1 et lui-même 1 et 19. On passe maintenant à un autre exemple 26 n'est pas un nombre
n'est pas un nombre premier. Pourquoi? n'est pas un nombre premier. ليس عدد أولي. تعليل واضح التعليل. N'est pas un nombre. Pourquoi n'est pas un nombre premier? Car il a plus de deux diviseurs. له أكثر من قاسمين. Et là, on a 1 fois 26 et aussi 2 fois 13. Donc, il a plus de deux diviseurs. 1, 2, 13, 26, donc n'est pas premier. Pas un nombre premier. Il a plus de deux diviseurs. On passe maintenant à le nombre 0. Puisque 0 est un nombre premier. 0 est multiple de tous les nombres naturels. 0 est multiple de tous les nombres. 0 fois 1, 0 fois 2, 0 fois 14, 0 fois 949. 0 fois tous les nombres égale à 0. Donc 0 est multiple de tous les nombres. Tous les nombres divisent 0. Donc 0 n'est pas un nombre premier. 1 pour 1, puisqu'elle est un nombre premier, 1 est égal à 1 fois 1. 1, il a un seul diviseur, c'est 1. La définition dit que le nombre premier admet deux diviseurs, alors que 1 admet un seul diviseur, c'est 1. Donc 1 n'est pas un nombre premier, car il a un seul diviseur, c'est 1. On passe à... Alors, pour tous les nombres entiers, on va... Quelques nombres entiers qui sont premiers, 2. Le premier nombre, c'est 2. 2. Après 2, on a 3. هذه أعداد أولية تقبل القسمة فقط على واحد ونفسها. هذه جوج في واحد فقط، 3 في واحد فقط، 4 لا حيت جوج في جوج. 5 تساوي فقط 5 في واحد. دونك عدد أولي. 7 تساوي فقط 7 في واحد. 8 جميع الأعداد الزوجية ليست أولية ما عدا 2. إذا جميع الأعداد الزوجية ما عدا 2 يعني 4 6 8 هذو كامل كيتكتبوا على شكل جوج في عدد. إذا العدد الأولي الوحيد الزوجي هو 2. 2 est le seul nombre premier qui est pair, c'est 2. Alors 8 est pair n'est pas un nombre premier. 9 divisible par 3, donc 10 premier. 11, 13, 15 n'est pas premier car admet deux diviseurs. Il a 5 et 3 sont diviseurs de 15. Après 15, on a 17, 19, là 21 égale à 7 fois 3, 23. Après 23, on a 25, non, 5 fois 5, 27 c'est 9 fois 3, 29. Après 29, on a 31, 33 c'est un multiple de 3, 37, 39 est multiple de 13 et 3, 41, etc. Ce sont des nombres premiers. Sont des nombres premiers. هي أعداد أولية لها فقط قاسمان وهو واحد ونفسها. عمرنا شفنا في جدول الضرب شي عدد في عدد يعطيك 41. فقط واحد في 41 هو اللي يعطيك 41. نفس الشيء 37. أي عدد من هذو غتلقاه كيساوي له قاسمان فقط واحد ونفسه. لكن إذا كان عندنا بزاف ما لا نهاية من الأعداد الأولية، ما لا يعد من الأعداد الأولية، كيف إذا كان العدد كبير؟ المشكل إذا كان العدد كبير كيف سنعرف أنه أولي أم لا؟ يمكن أن نطبقوا الآن نشوفوا هذه الملاحظة. Pour étudier la primalité d'un entier n, on cherche tous les nombres premiers p qui est vérifié
P inférieur ou égal à n. Si le nombre n est divisible par un de ces nombres premiers, alors n'est pas premier. Alors n n'est pas premier. بمعنى لدراسة أولية عدد، يعني نشوفوا هل هو هذا n واش أولي ولا لا، نبحث عن الأعداد التي تصغر أو تساوي الأعداد الأعداد الأولية التي تصغر أو تساوي جذر مربع n. يعني خصني هذاك العدد n نمشي ندير ليه جذر مربع، ناخذ غير الأعداد الأولية اللي صغر أو تساوي جذر مربع داك العدد اللي بغيت نشوف واش أولي ولا لا. إذا كان هذا العدد n لا يقبل القسمة على أي عدد من هذه الأعداد الأولية p، فإن هذا n هو عدد أولي. بمعنى آخر نشوفوا هذا المثال من خلال هذا التطبيق أبليكاسيون غنفهموا هذه الطريقة. Étudions la primalité de 907 ou bien 97. Alors أدرس أولية العدد 97، هل هو عدد أولي أم لا؟ اش كنديروا؟ أول مرحلة خاصك تشوف، قلنا نمشي تحسبها بآلة حاسبة. غاسين كاري دو 97 شحال تعطينا؟ تعطينا 9 هي راه كبر من جذر 81 وقل من جذر 10، يعني بين 9 و 10 9 كنظن 84 إلى آخره. إذا شنو هما الأعداد الأولية كي فيريفيي لي نومبر بروميي كي فيريفيي بي انفيريور أو إيكال أ، يعني الأعداد الأولية بروميي الأعداد الأولية اللي صغيرة تساوي جذر 97، يعني اللي صغيرة تساوي 9. نكتبوهم لي نومبر premiers qui vérifient qui sont inférieurs ou bien qui sont inférieurs ou égal inférieur ou égal à combien؟ 900. هي كم؟ شكون هما الأعداد الأولية التي تصغر وتساوي 9؟ هي 2 3 5 7 9 ليس عدد أولي. هذه الأعداد التي تصغر، الأعداد الأولية التي تصغر وتساوي جذر مربع 97. قلنا نشوفوا دابا الفكرة شنو هي، أنك كتشوف الأعداد الأولية اللي صغر من جذر مربع 97، إلا ما كانش كيقبل القسمة عليهم فإن هذا العدد راه أولي بلا ما تكمل. كتشوف دابا واش كيقبل القسمة على جوج. 97 لا يقبل القسمة على جوج، لأن 97 عدد فردي، un nombre impair. 97 لا يقبل القسمة، نشوف واش كيقبل القسمة على 3، غنجمعوا ليه الأرقام. 9 زائد 7 16 ليست مضاعفة 3، إذا 97 لا يقبل القسمة على 3. 97 لا ينتهي بصفر أو 5، إذا 97 لا يقبل القسمة على 5. 97 لا يقبل القسمة على 7. كيفاش غنعرفوا؟ غنمشيو نديرو آلة حاسبة. 97 قسمها على 7، إلا عطاك عدد فيه الفاصلة فإن 97 لا يقبل القسمة على 7. إذا إلا عطاك عدد صحيح، قسم درتي 97 مقسوم على 7 عطاك عدد صحيح، فإن 97 هو يقبل القسمة على 7. لكن في هذه الحالة جربوا، غادي يعطيكم 97 قسموا على 7 راه يعطيكم شي عدد فيه الفاصلة، إذا 97 لا يقبل القسمة على 7. قلنا 97 n'est pas divisible par 2 par 6 nombres كلهم اللي هما شكون؟ par 6 nombres اللي هما 2 3 5 et 7. Alors, on dit que ce nombre est un nombre premier. Un nombre premier. إذا الطريقة راه واضحة. إلا عطاك شي عدد كبير في الفرد، عطاك الأستاذ عدد كبير في الفرد، قال لك هذا العدد بين واش هو أولي، شنو كدير؟ أول حاجة كتمشي تشوف جذر مربع ديال هذا العدد باش تعرف فين تحبس، وكتاخذ جميع الأعداد الأولية اللي صغر من جذر مربع ذاك العدد.
الا كان هذا العدد ما تيقبل القسمه على حتى واحد من هادو فقط، كيكفي بانه ما يقبل القسمه على حتى عدد اخر من غير نفس واحد ونفسه. اذا ملي ما كتلقاش كيقبل القسمه على حتى واحد من هادو كنقولوا بانه عدد اولي، يعني 99 كتساوي فقط 99 في واحد. اذا بالنسبه للشرح ديال الطريقه منين جات؟ الطريقه حقاش هاد 97 اش كيساوي جذر مربع 97 في جذر مربع 97، يعني العدد في نفسه جذر مربع استثناء جذر مربع 97 استثناء غتعطيك 97. ملي ما تيقبلش القسمه على حتى عدد صغر من جذر مربع 97 اوتوماتيكومون ما يقبلش القسمه على شي عدد كبر من جذر مربع 97 من غير 97. لماذا؟ لان ملي تيقبلش القسمه على جوج، يعني الا كان غيقبل القسمه على جوج غيكون جوج في عدد كبر من جذر مربع 97 وثلاثه في عدد كبر من جذر مربع 97 او خمسه في عدد كبر من جذر مربع 97 او سبعه كبر من شي عدد كبر من سبعه مضروب في شي عدد كبر من جذر مربع 97. ملي ما تيقبلش القسمه على هادو اذا ما غيقبلش القسمه على هادوك اللي كبر من جذر مربع 97. ما تيقبل القسمه على حتى عدد صغر من جذر مربع 97 اوتوماتيكمون ما غاديش يقبل القسمه على حتى عدد كبر من جذر مربع 97. اذا سواء فهمنا هذه الطريقه ولا ما فهمناش، اللي مهم هو التطبيق. فيما جانا هذا السؤال كيف نحدد اوليه العدد 97، هل هو اولي او لا؟ اي عدد بغيتي تعرف واش اولي ولا لا كدير له جذر مربع وكتاخذ الاعداد اللي هي اوليه صغر من ذاك الجذر مربع. صغر من شنو هو العدد الاولي؟ صغر من 9 هي 2 و3 و5 و7. 9 راه ماشي اولي، داكشي علاش ما خديناهش. اذا ملي العدد ما تيقبل القسمه على حتى عدد اولي صغر من جذر مربع 97 فان العدد 97 هو عدد اولي. الا لقيتيه يقبل القسمه مثلا غير على واحد فيهم صافي راه هو ماشي اولي، با بروميير. نظرا لطول الفيديو نكتفي بهذا القدر، ونلتقي مع تتمة باقي الفقرات في جزء ثالث إن شاء الله. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو، ونلتقي مع فيديو آخر وجزء ثالث لشرح الثلاث فقرات الأخيرة إن شاء الله. شكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.